language. The name of the concept is data types. Okay, so while I am explaining, all of you write, draw this pictorial representation of data types. Okay, so this is the Python data types. Okay, these are totally the 5 types of Python data types we have. Okay, now first one is numeric, second one dictionary, third one boolean, fourth one set, fifth one sequence type. Okay, now these are the 5 types. In generally, C we are having different types, primitive data types and non-primitive data types, user-defined data types, empty data types, empty set. Under the primitive, int, float, char, double. Okay, na? And non-primitive arrays, structure, I was saying arrays, pointers, those are user-defined వచ్చేసి structures, unions, ఓకేనా enum, టైప్ డెఫ్ అవన్నీ స్ట్రక్చర్ యూజర్ డిఫైన్డ్. ఓకే, యూజర్ డిఫైన్ చేస్తారు వైల్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా ఈనమ్ అంటే నల్, ఎంటీ డేటా టైప్ అంటే నల్, అవి సిలో. బట్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ you have to observe and draw this picture also in your notebooks. Okay na, so here in this Python programming we are use 5 types of data types. First one numeric, second one dictionary, third one boolean, fourth one set, fifth one sequence type. Okay, so come to the first type numeric. So under the numeric we are having 3 subcategories. ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ హైరార్కీ ఉంది కదమ్మా న్యూమరిక్ నుంచి. సో ఫ్రమ్ దిస్ హైరార్కీ, ఓకే, ద న్యూమరిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 సబ్ కేటగిరీస్ అగైన్. వాట్ ఆర్ దోస్ న్యూమరిక్స్ అంటే నంబర్స్ అని కదా అర్థము. ఓకేనా, ఇంటిజర్స్. సో ఇంటిజర్ న్యూమరిక్స్, floating point numerics and complex numbers. Integers, float numbers, complex numbers. So these are the subcategories of numeric. Okay, numeric data type. Okay, now dictionary set we have to discuss later. So boolean, some generally boolean means టూ టైప్సే ఉంటాయి అందులో, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. దానికి ఇక్కడ హైరార్కీ ఏమి ఇవ్వలేదు మనము, బట్ వీ నో ట్రూ మీన్స్ 1 అని, ఫాల్స్ మీన్స్ 0 అని. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ బూలియన్. ఓకేనా, సెట్కి కూడా మనకు సపరేట్ ఏమి ఇక్కడ హైరార్కీ లేదు. బట్ సీక్వెన్స్ టైప్, సో ది సీక్వెన్స్ టైప్ ఈజ్ అగైన్ ఫర్దర్లీ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 types: strings, list, tuples. Strings, list, tuples. Okay na, so here mostly we are going to learn in this part so about numeric data types, about boolean data types, about sequence type. Under the sequence we are going to learn strings up to here. So ఇవన్నీ తనకు నెక్స్ట్ మనకు వస్తే ఫర్దర్గా we are going to discuss. ఓకేనా, this is the pictorial representation or graphical representation of Python data types. When you remember this graph, automatically we are going to explain easily in the examination. So totally how many types? 5 types of data types in Python programming. So what are those? Numeric data type, dictionary data type, boolean, set, sequence type. Under the numeric data type, again it's going to divide into 3 categories. Those are integer, float, complex numbers. Okay, now boolean is either true or false. Okay, sequence type, either it will be going to divide into again 3 categories: strings, list, tuples. Okay, I hope you remember this pictorial representation. Next, so here we are going to explain about data types. Okay, so what is data type? Okay, it is a generic name. చెప్పాలి అంటే data type is nothing but a generic name. అంటే యూజువల్గా మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఒక generic name. So already we learn about data types in the C programming. Here just you have to recall them. Okay na, so where we are using these data types, you want to know, or the compiler need to know, to reserve the memory space to the particular variable declaration or variable initialization. So how it will be reserve the memory space based on the data type. So the variables, the declared variables are integer type or floating point type or character type or string type or long int or short int.
సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. వాటికి కీవర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటాకి ఇంట్ అని, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటాకి ఆర్ రియల్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ రియల్ నంబర్స్ అని కూడా అంటారు. సో వీటిని ఫ్లోట్‌తో, క్యారెక్టర్ టైప్‌ని క్యార్‌తో, ఓకేనా, స్ట్రింగ్‌ని స్ట్రింగ్‌తో, స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్‌ని, ఓకేనా, లాంగ్ ఇంట్‌ని లాంగ్ ఇంట్ అని, షార్ట్‌ని షార్ట్ ఇంట్ అని ఇలా మనము కీవర్డ్స్‌తో రాస్తాం. అంటే ద సింటాక్స్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ వి నో. డేటా టైప్ 1 స్పేస్ ఇచ్చేసి 1 ఫింగర్ స్పేస్ ఇచ్చేసి, ఓకేనా, వేరియబుల్ 1 కామా వేరియబుల్ 2 అండ్ సో ఆన్ వేరియబుల్ n, ఓకేనా, సిలో ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్ కదా. సో అలా అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ, ద కంపైలర్ అనేది మనకి స్పేస్ రిజర్వ్ చేయాలి, మెమరీ స్పేస్ అనేది, ఓకేనా. సో దేన్ని బట్టి రిజర్వ్ చేస్తుందంటే ఈ వేరియబుల్స్ అనేవి ఏ డేటా టైప్ వాడి మనము డిక్లేర్ చేసాము దాన్ని బట్టి. ఇంటిజర్ అయితే 2 బైట్స్, ఓకేనా, ఫ్లోట్ అయితే 4 బైట్స్, క్యార్ అయితే 1/2 అకార్డింగ్ టు సి, ఓకేనా. అంత స్పేస్ మనకి ముందుగానే రిజర్వ్ చేసి పెడుతుంది, ఓకేనా. సో ఫర్ దిస్ ఇప్పుడు ఏ కామా బి, ఇంట్ ఏ కామా బి అన్నాం అనుకోండి, ఎంత స్పేస్ మనకి రిజర్వ్ చేసి పెడుతుంది మెమరీలో? ఏకి 2 వేరియబుల్స్ 2 బైట్స్, బికి 2 బైట్స్, టోటల్గా 4 బైట్స్ ఆఫ్ స్పేస్ మనకి ముందుగానే మెమరీని రిజర్వ్ చేసి పెడుతుంది మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క వాల్యూస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా టైప్స్. దట్స్ వై వీ కెన్ సే, సో ఎవ్రీ డేటా టైప్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రోల్, ఓకేనా. ప్రతి డేటా టైప్కి దాని యొక్క యూనిక్ అడ్రస్సింగ్ అనేది ఉంటుంది. దట్స్ వై వీ కెన్ కాల్ ద డేటా టైప్స్ ఆర్ ద జెనరిక్ నేమ్. యాజ్ యూజువల్ సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా అది డేటా టైప్ అంటే. సో కమ్ టు ద అకార్డింగ్ టు ద పాయింట్స్, ఓకేనా. డేటా టైప్స్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆర్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్, ఓకేనా. డేటా ఐటమ్స్ని మనం క్లాసిఫై చేయడానికి లేకపోతే కేటగరైజ్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ దట్ టెల్ వాట్ ఆపరేషన్స్ కెన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ డేటా. సో అకార్డింగ్ టు ద పర్టికులర్ డేటా type, so we need to know which type of operations are going to be performed by these particular values or particular data. ఇంటిజర్ వాల్యూస్ అనుకోండి, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ చేసామంటే మనకి ఏ అవుట్పుట్ వస్తుంది? ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుటే వస్తుంది. మనం ఇంటిజర్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మీద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తే అగైన్ వీ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ ఇంటిజర్స్, ఓకేనా. సో అలా మనకి దట్ విల్ బి సేస్ we are using which type of variables after performing the different types of operations on the particular data type variables, so we will get the particular outputs. Okay, next, since everything is an object, so here in this python మనం ప్రతి దాన్ని కూడా ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాము? ఆబ్జెక్ట్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము in the python programming. Data types are actually classes and variables or instances of these classes, ఓకేనా. సో ఈ డేటా టైప్స్ ఆర్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ పైథాన్కి వచ్చేసరికి, పైథాన్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఊప్ అండ్ పాప్. ఊపులో అయితే వేరియబుల్స్ అని అంటాము, బట్ ఈ జావాలోకి వచ్చేసరికి అంటే సి లాంగ్వేజ్లో, పాప్లో అయితే జస్ట్ సి ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్లో అయితే వేరియబుల్స్ అంటాము, ఓకేనా, ఏ కామా బి అనే వాటిని. బట్ అదే జావాకి వచ్చేసరికి ఏమంటాము అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాము, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటాము, ఓకేనా. సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. అలాగే క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి అనమాట. మనం ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తాము. అండ్ ఈ రెండు కాంబినేషనే పైథాన్ కాబట్టి ఇక్కడ డేటా టైప్స్ అనేవి యాక్చువల్గా క్లాసెస్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసెస్, ఓకేనా. ఇప్పుడు మన క్లాస్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆఫ్లైన్లో క్లాస్లో కూర్చుంటారు కదా. సో క్లాస్లో ఎవరు ఉంటారు? ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటారు, అంటే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో వాట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ జనరల్లీ? సో ఇట్ ఈజ్ ఏ రియల్ టైమ్ ఎంటిటీ. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఏ రియల్ టైమ్ ఎంటిటీ. అంటే రియల్ టైమ్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి? నేను ఆబ్జెక్ట్, మీరు ఆబ్జెక్ట్, టేబుల్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్, చైర్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్. అంటే మనం ఏదైతే చూడగలుగుతున్నామో ద విజువల్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఓకే. అంటే మీరు స్టూడెంట్స్ క్లాస్లో కూర్చుంటున్నారు కదా. సో మీరందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇన్సైడ్ ద క్లాస్, ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కన్సిడర్డ్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ క్లాసెస్ అంటారు, ఓకేనా. సో ఒక క్లాస్ ఇంకో క్లాస్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది? అవ్వలేదు, క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి ఉంది. సో హౌ దే ఆర్ కమ్యూనికేట్? క్లాస్ ఏ వెళ్ళి క్లాస్ బితో డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ అవుతుందా? రూమ్స్ కమ్యూనికేట్ అవుతాయా? కావు. త్రూ ద వేరియబుల్స్, త్రూ ద ఆబ్జెక్ట్స్, త్రూ ద ఇన్స్టాన్సెస్ ద క్లాస్ ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ క్లాస్ బి. అంటే క్లాస్ ఏలో ఉన్న పిల్లలు క్లాస్ బిలో ఉన్న పిల్లలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. అలా ఇంటరాక్ట్ అవడాన్ని ద క్లాస్ ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఈజ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ క్లాస్ బి అని చెప్తాము. అర్థమైందా? సో దట్ ఈజ్ అంటే ఇక్కడ ప్రతి డేటా టైప్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఏమని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్లాసెస్ ఆర్ దే ఆర్ ద వేరియబుల్స్ ఆర్ దే ఆర్ ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఏ
classes, those called objects అని అర్థము. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డేటా టైప్. ఓకే, ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ ఆర్ built-in data types in Python. So what we are going to learn, మనం 5 టైప్స్ చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. న్యూమరిక్, డిక్షనరీ, ఓకేనా, లిస్ట్, ఓకేనా, సెట్, ఓకే సారీ సెట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి బూలియన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సీక్వెన్స్ టైప్. ఇవన్నీ కూడా బుల్ట్-ఇన్ డేటా టైప్స్. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బుల్ట్-ఇన్ డేటా టైప్? బుల్ట్-ఇన్ డేటా టైప్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. బుల్ట్-ఇన్ అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్. ఇక్కడ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. సో ఆల్ ఆర్ ద built-in data types. Built-in data types. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ దీస్ ఆర్ predefined data types or library data types. The author who developed this programming language, ఓకేనా, గ్రాసర్ వ్యాన్ రస్సుమ్ ఉన్నారు కదా, ఆ పర్సన్స్, ఆ ఆథర్స్, సైంటిస్ట్ ఈ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేసేటప్పుడే ఈ డేటా టైప్స్ని బిల్డ్ చేశారు. Okay, that's why we can call them, these are the built-in data types. Now we are in this session, we are going to explain about very commonly used data types like numbers, boolean, sequence type lo strings gurinchi cheppukuntunnamu. These are the very useful in this unit to write the programs. Okay, remaining we will discuss on other concepts. Okay, so first one, numbers are numeric data type. సో నంబర్స్ ఆర్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్స్ ఫర్దర్గా మళ్ళీ 3 వేస్గా డివైడ్ అయింది. గుర్తున్నాయా? ఏంటవి? ఇంటిజర్ డేటా టైప్స్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ డేటా టైప్స్, ఆర్ ఫ్లోట్ డేటా టైప్, ఆర్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్. ఆ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా, సో కమ్ టు ద పాయింట్. నంబర్స్ ఆర్ న్యూమరిక్ డేటా టైప్. నంబర్స్ డేటా టైప్ని ఏమని కాల్ చేస్తారు? న్యూమరిక్ డేటా టైప్ అని కూడా కాల్ చేస్తారు. సో నంబర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై న్యూమరిక్ లిటరల్స్. లిటరల్స్ అంటే ఏంటి మా? సింబల్సే కదా లిటరల్స్ అంటే. A to Z లేకపోతే 0 to 1 to 9, 0 to 9, ఇలా లిటరల్స్. ఓకేనా, నంబర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై న్యూమరిక్ లిటరల్స్. నంబర్స్, ఓకేనా, A to Z అనేది స్ట్రింగ్స్లో వాడతారు, క్యారెక్టర్స్లో. సో నంబర్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ న్యూమరిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. ఓకేనా, విచ్ మీన్స్ when an object is created, its value cannot be changed. ఉంది కదా అసలు వాల్యూ. వేరియబుల్స్ అంటేనే అర్థం ఏంటి? దే కెనాట్ బి చేంజ్డ్. వైల్ కాన్స్టెంట్ నంబర్స్ కదా, నంబర్స్ అనేవి ఏంటి? కాన్స్టెంట్. వీఆర్ ఆల్సో నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేరియబుల్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్. వేరియబుల్స్ ఆర్ ద కంటైనర్స్, దే ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేటా అని చదువుకునే అకార్డింగ్ టు పైథాన్. సో వైల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ద వాల్యూ కెన్ బి చేంజ్, అది వేరియబుల్. బట్ ఇక్కడ వాల్యూ అంటే కాన్స్టాంట్స్, అంటే ఇక్కడ నంబర్స్ అంటే కాన్స్టాంట్స్ అని అర్థం. ఓకేనా, ద కాన్స్టాంట్స్ కెనాట్ చేంజ్ వైల్ డ్యూరింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ execution. That is the meaning of immutable. Here the numeric objects are immutable, which means when an object is created, its value cannot be changed. ఒకసారి మనం క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. Python has 3 distinct numeric data types as we discussed. ఓకేనా, Python అనేది it's also having the 3 types of further different numeric data types. ఏంటవి? ఇంటిజర్స్, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నంబర్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్. ఓకేనా, ఇంటిజర్స్ రిప్రజెంట్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ వితౌట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ వేరా. ఓకేనా, సో ఇంటిజర్ నంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నో నీడ్ టు డిస్కస్ దిస్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇంటిజర్ మీన్స్ వాట్? దెర్ ఈజ్ నో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూ. బట్ -10 అన్నాం అనుకోండి, ఇస్ అ నెగిటివ్ ఇంటిజర్. 10 అన్నాం అనుకోండి, ఇస్ అ పాజిటివ్ ఇంటిజర్. అంటే ఇంటిజర్ డేటా టైప్స్లో ఏముంటాయి? ఇద్దరు పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ వాల్యూస్కి మనము రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, వితౌట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ అనేది ఉండదు అనమాట, ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ అనేది ఉండదు. ఓకేనా, వేరాస్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ విత్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్. బట్ ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ ఇప్పుడు 120.10 అన్నాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్. that is a positive floating point number. -120.10 అన్నాం అనుకోండి, that is negative floating point number. A number contain integer part as well as ఓకేనా ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. ఓకే, డాట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందేనేమో ఇంటిజర్ పార్ట్, డాట్ కి రైట్ సైడ్ ఉందేమో ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. సో ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ పార్ట్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. దట్ number is called as a floating point number.
Okay, that is the difference between integer and floating point. Integer is either positive value aina undachchu, negative value aina undachchu. The integer cannot have the floating point number, but floating point number is called, or real number is called as, a number is either a positive or negative, but it is is contains the combination of integer part and fraction part. That numbers are called as floating point numbers. I hope you understood. Okay na. In addition, booleans are the subtype of plain integers. So booleans అనేవి సబ్ ప్లెయిన్ ఇంటిజర్స్ లో సబ్ టైప్స్. అవి ఇక్కడ మనం అంత కరెక్ట్గా ఇక్కడ డిస్కస్ చేయలేము. అందుకనే సో 0 1 అనేది అంటాం కదా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే, బట్ ఇక్కడ అది సబ్ టైప్, దాని గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయము. వై బికాజ్ అంటే పైథాన్లో బూలియన్ అనేది సపరేట్ డేటా టైప్ కాబట్టి. సో యూ హ్యావ్ టు స్కిప్ హియర్. సీ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ పైథాన్ షెల్. సో హియర్, సో మన పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఇచ్చిన నెంబరు అది ఇంటిజర్ నెంబరా, ఓకేనా, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ అనేది మనకు తెలియాలి అంటే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎలా మనం రాయాలి. జస్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1452 అనే ఒక ఇంటిజర్ నెంబర్ని నేను ఇచ్చాను. 1452. అక్కడ ఏమి ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లేదు కదమ్మా. సో వెన్ ఐ ప్రింట్ ఏ, టైప్ ఏ, వెన్ ఐ టైప్ ఏ, సో ఇక్కడ నేను ప్రింట్ అనట్లేదు, టైప్. ప్రింట్ అని అంటే మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ప్రింట్ ఏ అన్నాం అనుకోండి, వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ నేను ఆ టైప్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను ఇచ్చిన నెంబర్ ఏ టైపో ఐ వాంట్ టు సీ అంటే అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి, టైప్ ఆఫ్ ఏ. దేని యొక్క టైప్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము, దిస్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఓకేనా, వీఆర్ అసైనింగ్ దిస్ వాల్యూ 1452 టు ద వేరియబుల్ నేమ్ ఏ. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసైన్మెంట్. అంటే ఏలో ఏ ఉన్నట్టు, ఈ వాల్యూ ఉన్నట్టు. బట్ ఈ వాల్యూ ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ, అది ఇంటిజర్ వాల్యూ, ఫ్లోట్ వాల్యూ అని తెలుసుకోవాలంటే మనము ప్రింట్ ఏ అనకూడదు. ప్రింట్ ఏ అంటే ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది, ఏలో స్టోర్ అయిన వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. బట్ మనం ఆ టైప్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే టైప్ ఏ అని మనం టైప్ చేయాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ దట్ ద టైప్ ఈజ్ ఇంట్ అని ఇలా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టైప్ బి. సో టైప్ బి అంటే అక్కడ బి అనేది వేరియబుల్ ఇవ్వలేదు మనం, బట్ దట్ ఈస్ ద మైనస్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ అనే వేరియబుల్ చెప్పాను కదా నేను, సేమ్ వాల్యూని డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్కి మనం అసైన్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాం పైథాన్లో. ఇక్కడ నేను ఏ బదులు బి అనుకుని ఆ వాల్యూని మైనస్ అని వాల్యూ ఇచ్చాను. మైనస్ ఇచ్చినా కానీ ఏమవుతుంది, ఇదొక అనదర్ వాల్యూ, ఇది మైనస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటిజర్. ఓకేనా, ఇంటిజర్ ఈజ్ ఎయిదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ అని చెప్పాం కదా. సో it is the negative value. When we type b, we will get this is also int. So next, 0 equal to 0, type 0, int. ఇంటే కదా అది కూడా, సో ఇంటి వాల్యూనే కదా. నెక్స్ట్ g equal to 1.30 అని ఏమవుతుంది ఇక్కడ, b, that is called, when you type g automatically it can print float. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1.30 అంటే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ కాబట్టి టైప్ ఏంటి, ఫ్లోట్. సో నెక్స్ట్ h, g equal to 11.23. This is also minus value. This is also type what, float. So next, like I is equal to dot 34. This is also a float. That is this is all are the what, float type of numbers. So we want to know the given number is which type, either int, either float. So we need to write the program like this. So just we can print the statements like this. We can assign one value to the particular variable. We can type the particular variable. Automatically we will get the variable stores which type of data. It is either integer or float or char, whatever it may be. Okay. So next, mathematically complex numbers అని చెప్పాను కదా. ఇప్పటి వరకు మనం ఇంటూ ఫ్లోట్ అన్నాం. థర్డ్ సబ్ టైప్ ఉంది న్యూమరిక్లో, కాంప్లెక్స్ నంబర్. ఓకేనా, mathematically a complex number is a number of the form a plus bi. ఓకేనా, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మనం ఎలా రాస్తాము మ్యాథమెటికల్గా, ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్ ఫార్మ్ లైక్ a plus bi. ఓకేనా, సో హియర్ వేర్ I is the imaginary number. I is the imaginary number. The complex numbers have a real and imaginary part. Real numbers ఉంటాయి, ఇందులో imaginary part ఉంటుంది. The combination of real plus imaginary part is called as complex numbers. Okay, here I wrote for easy understanding. Python supports complex numbers either by specifying the number in real plus imaginary. Real, a plus b అనేది real, I అనేది imaginary. Okay na, the Python supports number like this, real plus imaginary.
for using a built-in method complex x comma y. So see the following. Here x is the complex 1 comma 2. Type x is a complex number. Okay na? So it will type it is a complex number. Or print x. మనం x ని print చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి 1 plus 2j. Okay, 1 plus 2j. Okay, imaginary number. Okay na? So then z is equal to 1 plus 2j. ప్రింట్ చేసాం అనుకోండి, టైప్ జెడ్ని టైప్ చేస్తే మనకి ఏమని చెప్తుంది, ఇస్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. అంటే ఫస్ట్ మనం ఇచ్చింది ఏంటి, ఈ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లెక్స్ 1/2. అంటే ఈ 1/2 అనేటువంటి కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ని వీఆర్ అసైన్ టు ఎక్స్. వెన్ వి టైప్ ఎక్స్ మనకేం చెప్తుంది, ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్. ఓకేనా. వెన్ యూ ప్రింట్ ఎక్స్ టైప్ వేస్తేనేమో అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్తుంది, కాంప్లెక్స్ డేటా. వెన్ యూ ప్రింట్ ఎక్స్ ఇట్ విల్ మేక్ ద ఈక్వేషన్ 1 plus 2j ఇమాజినరీ. ఓకేనా. ఐ ఈజ్ అ ఇమాజినరీ. ఏ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు 1 comma 2 కదా, అందుకని ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఇమాజినరీ నెంబర్స్, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ a plus b i కదా. సో ఇక్కడ నేను 1 plus 2 ఇచ్చాను. 1 ఏమో ఫస్ట్ ఏలోకి వెళ్తుందని అర్థము, 2 ఏమో బి లాగా, అకార్డింగ్ టు దిస్ సింటాక్స్. సో ఫర్ దిస్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 1 plus 2 i or j imaginary. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 plus 2j. అంటే ఈ ఇమాజినరీ నంబర్నే, ఈ కాంప్లెక్స్ నంబర్నే నేను ఐ అసైన్ టు జెడ్ వేరియబుల్. ఓకేనా. వెన్ వి టైప్ జెడ్ ఏమని చెప్తుంది మనకు, దీని టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ అంటుంది. వెన్ ఐ ప్రింట్ దిస్ జెడ్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కాంప్లెక్స్. సో మనం టైప్ చేస్తేనేమో అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను ప్రింట్ చేస్తేనేమో అందులో ఏ వాల్యూ ప్రింట్ అయిందో ఆ వాల్యూని మనకు అవుట్పుట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. నెక్స్ట్ బూలియన్ వాల్యూస్ ఆర్ బూలియన్ డేటా టైప్. ఓకేనా. ద సింప్లెస్ట్ బిల్ట్ ఇన్ టైప్ ఇన్ పైథాన్ ఈజ్ అ బూల్ టైప్ ఆర్ బులియన్ టైప్. సో చాలా సింప్లెస్ట్ డేటా టైప్ ఉంది పైథాన్లో అంటే ఇది బులియన్ టైపే. ఎందుకంటే రెండు వాల్యూసే ఉంటాయి, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకేనా. సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ట్రూత్ వాల్యూ. ఓకేనా. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద ట్రూత్ వాల్యూస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ట్రూ, ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ. ఓకే, ట్రూత్ వాల్యూస్ ఏంటి వీటికి, ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ. ఈ రెండు వాల్యూస్నే మనకు రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ట్రూత్ వాల్యూస్. ఒకటేమో ఫాల్స్, ఒకటేమో ట్రూ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బులియన్ డేటా టైప్. సో హియర్ ఐ assign the value true into variable x. when I type x అది ఏ టైప్ అని చెప్తుంది, బూల్ టైప్. అంటే బులియన్ని మనకి ఎలా ప్రింట్ చేస్తుంది, బూల్ టైప్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఐ assign the false into y variable, when I type it will print bool. ఓకేనా. దట్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ద బులియన్ టైప్. అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి ఆ టైప్ ట్రూ ఇస్తే అది ఏ టైప్ అనుకున్నాము, ఫాల్స్ ఇస్తే ఏ టైప్ అంటే ఓన్లీ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ ద టూ ట్రూత్ వాల్యూస్. వన్ ఈజ్ ద ఫాల్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద ట్రూ. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ కెన్ చెక్ అండ్ గెట్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్ నౌ వీఆర్ నెక్స్ట్ అయితే అకార్డింగ్ టు డిక్షనరీ సెట్ అవి ఉన్నాయి, అవి ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు మనకి. సో అందుకని మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాము, అదర్ టైప్కి వెళ్ళాము. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టైప్ అకార్డింగ్ టు గ్రాఫ్. దెర్ ఆర్ సెవరల్ సీక్వెన్స్ టైప్ ఇన్ ద పైథాన్. ఆ సీక్వెన్స్ టైప్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి, లిస్ట్ ఉంది, అండ్ టపుల్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ ఇన్ దిస్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ స్ట్రింగ్స్ ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, కీప్ ఎ సైడ్ లిస్ట్ అండ్ టపుల్. వీ విల్ discuss in later when we get the topics. Okay, strings. Already we know that what is a string. In the last class already we discussed the collection of characters in double quotes is called as string in C kada. But Python will support single quote, double quote or triple quotes. Okay na, manam oka string ni single quote rasina, the compiler, the interpreter treated as it is a string. Okay, but C లో అయితే it will give the error. C లో కంపల్సరీ డబుల్ కోట్స్ ఇన్, we can enclose the string in between double quotes. బట్ ఇందులో మనం సింగిల్ కోడ్లో ఎన్క్లోజ్ చేసిన స్ట్రింగ్ని డబుల్ కోడ్లో చేసిన, మల్టిపుల్ స్ట్రింగ్స్ని త్రిబుల్ కోడ్లో చేసిన, ద పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ సపోర్ట్స్ సింగిల్ కోడ్ ఆర్ డబుల్ కోడ్ ఆర్ త్రిబుల్ కోడ్స్. ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఇన్ పైథాన్
సీక్వెన్స్ ఈజ్ అ ఆర్డర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. ఓకేనా, ఈ స్ట్రింగ్లో మనకి సిమిలర్ కానీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని కానీ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సీక్వెన్స్ అలౌస్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్ ఏ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ ఎఫిషియంట్ ఫ్యాషన్. ఓకేనా, దిస్ సీక్వెన్స్ డేటా టైప్ అలౌస్ టు స్టోర్ వాల్యూస్ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫార్మాట్లో కానీ ఎఫిషియంట్ ఫార్మాట్లో కానీ మనము ఈ వాల్యూస్ని మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ సీక్వెన్స్ డేటా టైప్. ఇట్ ఈస్ ఏ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. యూ కెన్ కలెక్ట్ ద సిమిలర్ కానీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ కానీ కలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇన్ పైథాన్ ఏ స్ట్రింగ్, ఇందులో ఫస్ట్ టైప్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ స్ట్రింగ్స్. ఇన్ పైథాన్ ఏ స్ట్రింగ్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఒక స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటేనే ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు మై నేమ్ ఈజ్ సునీత. సో హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్? Totally 8 characters are there. So the collection of characters is called as a string. Sunita is a string. It will be enclosed with either single or either double or triple. Okay, it allows the Python. It treated as it is a string. Okay, that is a left to right order. మనం ఎలా రాస్తాం ఇక్కడ? లెఫ్ట్ టు రైట్. మనం చదివేటప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైటే చదువుతాం కాబట్టి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఆర్డర్ అని చెప్పాము. ఓకే, స్ట్రింగ్ స్టార్ట్స్ అండ్ ఎండ్ విత్ సింగిల్ ఆర్ డబుల్ కోడ్ ఆర్ ట్రిపుల్ కోడ్ పైథాన్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. ఓకేనా, సో ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, స్ట్రింగ్స్ అనేవి మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎండ్ చేసేటప్పుడు కానీ మనం సింగిల్ కోడ్తో స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేయొచ్చు, డబుల్ కోడ్తో కానీ లేకపోతే త్రిబుల్ కోడ్తో కానీ స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, దీస్ కోడ్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఇన్ ద పైథాన్. ఓకే, ఇన్ పైథాన్ దెర్ ఈజ్ నో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ఏక్యూ. మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి. సిలో మనం క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అంటే క్యార్ అనేటువంటి కీవర్డ్ యూజ్ చేసి రాస్తాము. క్యార్ ఏ, ఓకే, లేకపోతే క్యార్ ఏ ఆఫ్ 10 ఇక సైజ్ ఇస్తాం. లేదు, బట్ పైథాన్లో ఈ క్యార్ డేటా టైప్ అనేదే లేదు. మనం ఆ లిస్ట్లోనే చూసాం కదా, ఎక్కడైనా క్యార్ ఉందా? లేదు కదా, స్ట్రింగ్ ఉంది. జస్ట్ స్ట్రింగ్, లిస్ట్, టపుల్ ఇక్కడ ఉన్నవి సీక్వెన్స్ డేటా టైప్లో సబ్ టైప్స్. స్ట్రింగ్ ఉంది కానీ క్యార్ లేదు కదా. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ద పైథాన్ దెర్ ఈజ్ నో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్. ఏ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెంత్ 1. ఈ క్యారెక్టర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తామంటే ఒక స్ట్రింగ్లో ఈ క్యారెక్టర్ అనేది ఒక లెంత్ అని చెప్పడం. ఇప్పుడు సునీతలో ఎస్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఏంటి? 1 అనే అర్థం. అంటే ఇట్ విల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్టీఆర్. అంటే స్ట్రింగ్ లెంత్ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? ఎస్టీఆర్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎస్టీఆర్ క్లాస్. ఓకే, దట్ ఈస్. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ ఇన్ పైథాన్. A character is a string of length 1 here. Okay, it is represented by str class. Str means string class ani ardhamu. Okay, single and double quote strings are same and you can use a single quote within a string when it is surrounded by double quote and vice versa. సో ఏది రాసినా సేమ్గా ట్రీట్ చేసుకుంది. డిక్లేరింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఇన్ సింపుల్. సీ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. మన స్ట్రింగ్ని చాలా ఈజీగా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఈ ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. స్ట్రింగ్ 1 అంటే str1 అని అర్థము. ఓకేనా, ఇందులోకి మనం ఏ వాల్యూని పంపిస్తున్నాము? స్ట్రింగ్ అనేటువంటి వాల్యూని. ఇక్కడ మీరు పేరు రాసుకోండి, స్ట్రింగ్ అని కాకుండా మీ పేరు రాసుకోండి. ఓకేనా, డబుల్ కోడ్స్లో పెట్టండి, సింగిల్ కోడ్లో పెట్టండి, ఏదర్ ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్ట్. ఓకే, సో ప్రింట్ str1 ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఇందులో ఏ వాల్యూ ఉంది? స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, ఎన్క్లోజ్ విత్ డబుల్ కోడ్, ఆ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో str2 స్ట్రింగ్ 2 ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ అనే ఇచ్చాము. ప్రింట్ స్ట్రింగ్ 2 ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? str. ఓకే, str3 దట్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రింగ్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడేమో స్టార్ట్ విత్ ఏమో డబుల్ కోడ్, ఎండ్ విత్ ఏమో సింగిల్ కోడ్. అలా ఇవ్వకూడదు. ఇస్తే స్టార్ట్ ఎండ్ రెండు సింగిల్ కోడ్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే రెండు డబుల్ కోడ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, డిఫరెంట్గా సేమ్ స్ట్రింగ్కి అప్లై చేయకూడదు. ఓకే, అలాంటప్పుడు మనకి ఇది సింటాక్స్ ఎర్రర్గా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? సో ఇలా కూడా స్ట్రింగ్ 1 ఈక్వల్ టు ఇది స్టార్ట్ విత్ ఏమో సింగిల్ కోడ్, ఎండ్ విత్ ఏమో డబుల్ కోడ్ స్ట్రింగ్. బట్ అలా ఉండకూడదు. ఇట్ విల్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఎయిదర్ సింగిల్ కోడ్ కంప్లీట్లీ ఆర్ ఎన్క్లోజ్ అంటే ఎన్క్లోజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? స్టార్ట్ విత్ సింగిల్ కోడ్, ఎండ్ విత్ సింగిల్ కోడ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ అని అర్థము. ఓకేనా, అలాగని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడేమో సింగిల్ కోడ్తో, ఎండ్ చేసేటప్పుడేమో డబుల్ కోడ్తో అలా చేయకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అలా కూడా చేసినప్పుడు మనకి ఇట్ విల్ గివ్స్ ద ఎర్రర్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ 2 ఈక్వల్ టు డేస్ ఏ
అనేది నేను డేస్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి, డే ఏ అంటే డే అపాస్ట్రియస్ ఏ, డే అపాస్ట్రియస్ ఏ అని ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను. వెన్ యూ ప్రింట్ స్ట్రింగ్ 2 ఇట్ విల్ గివ్స్ ద డే 2. సో మనం ఏమి ఇచ్చాము, డే అపాస్ట్రియస్ 2 ఇచ్చాం కదా, మనం ఏదైతే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ రాసామో యాజ్ ఈస్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ డే అపాస్ట్రియస్ 2. ఓకేనా. వెన్ వి రైట్ స్ట్రింగ్ 2 ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ విత్ సింగిల్ కోడ్, ఇక్కడ అపాస్ట్రియస్ అనేది డబుల్ కోడ్ ఇవ్వకూడదు. డబుల్ కోడ్ ఇచ్చామనుకోండి, డబుల్ కోడ్ విత్ ఇన్ ద సింగిల్ కోడ్, డబుల్ కోడ్స్ విత్ ఇన్ ద సింగిల్ కోడ్లో ఇస్తే దాన్ని కూడా మనకి ప్రింట్ చేస్తుంది. అంటే ఎలా ఇవ్వచ్చు ఈ అపాస్ట్రియస్ అనేది, ఎయిదర్ సింగిల్ ఎయిదర్ డబుల్ అనేది మనం ఇవ్వచ్చు. బట్ మనం అపాస్ట్రియస్ ఇచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మనం అది సింగిల్ కోడ్లో అయినా పెట్టాలి, లేకపోతే డబుల్ కోడ్లో అయినా పెట్టాలి. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్ కాబట్టి. ఇక్కడ ఇలా రూల్స్ మనం ఫాలో అయ్యి స్ట్రింగ్స్ని మనం రాయాలి అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్లో కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ యూజింగ్ ది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్. మన ప్రోగ్రామ్ని బట్టి మన ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్స్ కానీ లేకపోతే ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క లైన్స్ ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది మనము ఒక నీట్గా ఒక ప్రజెంటేషన్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు ఫాలో ది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్? ద బ్యాక్ స్పేస్, బ్యాక్ స్లాష్. ఓకేనా, బ్యాక్ స్లాష్ అంటాం దీన్ని. అలాగే స్లాష్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటాము. ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది, బ్యాక్ స్లాష్ అంటే ఇలా ఉండాలి, స్లాష్ ఇలా. ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటే ఇలా ముందుకు ఇలా ఉండాలి, ఫార్వర్డ్ స్లాష్. ఓకేనా. ద బ్యాక్ స్లాష్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఏ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. ఈ బ్లాక్ స్లాష్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఈ సింబల్స్ అనేవి ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ముందర వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ బ్యాక్ స్లాష్ క్యారెక్టర్. సీ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్. ఓకేనా. స్లాష్ ఎన్ మీరు సీలో కూడా నేర్చుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ బ్లాక్ స్లాష్ ఎన్? we want to get the output in a new line or we want to get the enter the value a comma b. ఓకేనా. ద రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు అనేది న్యూ లైన్లో ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏం రాస్తాం, ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గర బ్యాక్ స్లాష్ ఎన్ అని రాస్తాము. ఓకేనా. అలా రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి కన్సోల్లో అంటే బ్లాక్ స్క్రీన్ అవుట్పుట్ స్క్రీన్లో మనం ప్రింట్ చేసేటువంటి ప్రతి లైన్ కూడా న్యూ లైన్లో ప్రింట్ అవుతూ వస్తాయి మనకి. ఓకేనా. దట్ ఈస్ న్యూ లైన్. Okay, we want to get the output in new line. We are using backslash n. Next, backslash t. Already we know this is also, it is t for horizontal tab. Horizontal tab. అదే సేమ్ లైన్లో ఓకేనా మనకి స్పేస్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే we are using this backslash t for get the horizontal tab. Next, double backslash. ఓకేనా. డబుల్ బ్లాక్ స్లాష్ ఇస్తే మనకి బ్యాక్ స్లాష్ అనేవి రెండు వెంటనే వస్తాయి అన్నమాట. బ్యాక్ స్లాష్ అపాస్ట్రియస్ కోడ్ అంటే ఏంటి, సింగిల్ కోడ్. బ్లాక్ స్లాష్ అపాస్ట్రియస్ కోడ్, బ్యాక్ స్లాష్ డబుల్ కోడ్. ఇలా మనం యూస్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ అకరెన్సెస్ బట్టి మనం ప్రోగ్రామ్లో యూస్ చేస్తాము. సో హియర్ ఐ ఆమ్ యూజింగ్ సంథింగ్ హియర్. సో ప్రింట్ దిస్ ఈజ్ ఏ బ్యాక్ స్లాష్. ఇలా మార్క్ నేను ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ స్లాష్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేశాను. సో వెన్ ఐ ప్రింట్ దిస్ వాట్ ఐ విల్ గెట్, దిస్ ఈజ్ ఏ బ్యాక్ స్లాష్ మార్క్. సో వెన్ ఐ ప్రింట్ దిస్ ఈజ్ ఏ ట్యాబ్ స్లాష్ టీ కీ అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ ట్యాబ్ అనేది ప్రింట్ అయిన తర్వాత మనకి ట్యాబ్ స్పేస్ ఒకటి ఇచ్చిన తర్వాత కీ ప్రింట్ అవుతుంది. అదే కదా హారిజాంటల్ ట్యాబ్ స్పేస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ హారిజాంటల్ ట్యాబ్ స్పేస్. వెన్ యూజ్ స్లాష్ టీ ఇన్ బిట్వీన్ టూ వర్డ్స్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ సెంటెన్సెస్, దిస్ ఈజ్ ఎ ట్యాబ్ అనేది ఒక సెంటెన్స్, కీ అనేది ఒక సెంటెన్స్. ఈ రెండు కూడా మనకి స్పేస్ ఇచ్చి ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ ట్యాబ్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ టీ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. ప్రింట్ దీస్ ఆర్ సింగిల్ కోట్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ ప్రింట్ దీస్ ఆర్ సింగిల్ కోట్స్. సో నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్. దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ లైన్ న్యూ క్యారెక్టర్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ లైన్ న్యూ క్యారెక్టర్ అంటే ఇది న్యూ లైన్లో రావాలి. దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూ లైన్ అనేది న్యూ లైన్కి మధ్యలో నేను స్లాష్ అని యూజ్ చేశాను అంటే ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ ఏ న్యూ లైన్ అనేది ఒక లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది, న్యూ లైన్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామింగ్. వీ విల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అకార్డింగ్ టు దిస్ appearance.
for slash n for get the new line, slash t for get the horizontal tab space. Okay now, double backslash is get the backslash space, సింగిల్ కోడ్ స్పేస్ అంటే సింగిల్ కోడ్, డబుల్ కోడ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే డబుల్ కోడ్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా మనం ఇస్తే అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్. సో ఇక్కడ మనకు డేటా టైప్స్లో మనము ఈ యూనిట్ వరకు ఎన్ని డేటా టైప్స్ అవసరమో వాటిని మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసాము. అవి ఏంటి? ఇంటిజర్ టైప్ డేటా టైప్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అందులో నంబర్ డేటా టైప్, న్యూమరిక్, ఫ్లోట్ అండ్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బులియన్ డేటా టైప్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము. సీక్వెన్స్ టైప్లో స్ట్రింగ్స్ గురించే చెప్పుకున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ ఆపరేటర్స్. So this is a very important concept in the Python programming also. According to C, you are having the 8 types of operators kada, operators. ఇక్కడ కొన్ని ఆపరేటర్స్ అనేవి మినిమల్ తగ్గించి మనకి పైథాన్లో ఉంటాయి. ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, స్పెషల్ ఆపరేటర్స్, కామా, ఇలాంటి వాటి గురించి ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వరు. రిమైనింగ్ అని ఆల్మోస్ట్ అలా ఉంటాయి మోస్ట్లీ. ఓకేనా, బట్ హియర్ వీ నీడ్ టు నో, వీ నీడ్ టు రీకాల్. సో వాట్ ఈజ్ ఆపరేటర్? So what is operand and what is expression? So I hope all you know. So what is operator? Operator is a symbol. Operator is a symbol. It is used to perform the mathematical computations. అదే కదా సింపుల్. వాట్ ఈజ్ ఆపరేటర్ అంటే? ఓకేనా, బట్ the examples for operators are plus, minus, modulus, ఓకేనా, స్టార్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్, డబుల్ స్టార్, ఇవన్నీ కూడా డివిజన్ సింబల్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆపరేటర్సే. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆపరేటర్. సో సీ హియర్, ఆపరేటర్స్ ఆర్ స్పెషల్ సింబల్స్ దట్ రిప్రజెంట్స్ ద కాంపిటేషన్స్ లైక్ ఎడిషన్, multiplications and etc. Okay, so the operators, the examples of operators are plus, minus, okay na, multiplication, division and double, modulus. To perform the addition, subtraction, multiplication, division and exponentiation. Okay na, okay, this is double star. Okay na, operand. So what is operand? In general we have to remember the operand is a variable or a constant. It is a variable or a constant. The values that can operator acts on, they are called operands. ఎక్కడైతే ఈ ఆపరేటర్స్ అనేవి యాక్ట్ చేస్తాయో, వేటి మీద అయితే యాక్ట్ చేస్తాయో వాటిని మనం ఏమంటాము? ఆపరాండ్స్ అంటాము. ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అన్నాము అంటే ఏంటి? వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers. ఓకేనా, సో ఈ ప్లస్ అనేది ఆపరేటర్ అయితే ఈ ఆపరేటర్ వేటి మీద యాక్ట్ చేస్తుంది? ఎడిషన్ ఆపరేషన్ వేటి మీద చేస్తుంది? ఏ బి మీద చేస్తుంది. అంటే ఈ ఏబిఏ ఆపరాండ్స్ అని అర్థము. ఓకేనా, ద ఆపరాండ్స్ ఈజ్ ఎయిదర్ కాన్స్టాంట్ ఆర్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ అంటే ఏ, బి, సి ఇలాన్ని వేరియబుల్స్ అంటాం. ఓకేనా, కాన్స్టాంట్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్లస్ బి మైనస్ 5 అన్నాం అనుకో, 5 ఈజ్ ద కాన్స్టాంట్, ఏబి ఈజ్ ద ఆపరాండ్, ప్లస్ ఈజ్ ద ఆపరేటర్. The combination of operands and operator is called as a expression. So here we can see the operands. Operand example, a is equal to 10 and we are assigning value 10 into variable a. Next, b is equal to 20, we are assigning value 20 in b. Okay, now when we perform a plus b operation, so what is the output? We will get 30. And how much simple it is. అదే మనం సిలో ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే హెడర్ ఫైల్స్ రాయాలి, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఓపెన్ చేయాలి, రాయాలి, మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఓపెన్ చేసి డిక్లరేషన్ చేయాలి, ఇంట్ ఏ కామా బి అని చెప్పేసి, సమ్ కావాలంటే సమ్ టెంపరీ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ప్రింట్ఎఫ్, స్కాన్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్, ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్, నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ గెట్ సిహెచ్ మెయిన్ని క్లోజ్ చేయాలి. సో ఇవంతా ప్రొసీజర్ ఫాలో అప్. ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్గా 3 lines ఆఫ్ కోడ్, 3 instructionsతోనే ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ని కంప్లీట్ చేసాము. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్, ఇక్కడ నేను చెప్పడం ప్రోగ్రామ్ గురించి కాదు, బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers అని చెప్తున్నాను. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఈ 10 కానీ ఈ ఏ కానీ ఈ రెండింటిని ఏమంటాము? ఆపరాండ్స్ అంటాము. ఆపరాండ్ ఈజ్ ఎయిదర్ వేరియబుల్, ఏ ఈజ్ అ వేరియబుల్, కాన్స్టాంట్ ఈజ్ 10 ఈజ్ ఏ కాన్స్టాంట్. ఓకే, సో బట్ ఈ ప్లస్ ద వాల్యూ కెన్ దట్ ఆపరేట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ఆపరేటర్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఆర్ కాల్డ్ ఆపరాండ్స్. సో ఈ వాల్యూస్ మీద ఏదైతే ఈ ఆపరేటర్ యాక్ట్ చేస్తుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆపరాండ్. సో ఎక్స్ప్రెషన్,
A sequence of operators and operands like a plus b minus 5 is called as expression. మనం ఏదైతే ఇలా రాస్తున్నామో కాంబినేషన్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ operands and operators is called an expression. Here we can see a is equal to 10, b is equal to 20. Now we can write a plus b equal to 5. ఓకేనా. సో ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20, అప్ టు హియర్ ఏమొచ్చింది మనకి 30 మైనస్ 5 అంటే 30 మైనస్ 5, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ 25. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అంటే ప్లస్ మైనస్, ఇక్కడ ఎన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి 2, ప్లస్ మైనస్ ఆపరాండ్స్, ఇక్కడ ఎన్ని ఆపరాండ్స్ ఉన్నాయి ఏ బి 5, దీస్ ఆర్ ద ఆపరేషన్. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఆపరాండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ expression. Okay, I hope you understood easily now. Next, types of operators in Python programming language. Types of operators in Python programming language. So here arithmetic operators for type 1 arithmetic, second one comparison operators, and relational operators are called comparison operators. అంటే అర్థమేంటి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అనే. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్, బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్, ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్. ఈ అప్ టు 1 2 3 4 5 ఈ 5 కూడా ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఆల్రెడీ వి లెర్న్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి అడిషనల్గా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్న అదర్ 2 టైప్స్ ఏంటంటే మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్, ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్. ఓకేనా. దట్ ఈస్ these are the operators in Python programming. Totally how many types of operators? 1 2 3 4 5 6 7 types. Okay, now what is the first one? Arithmetic operators. Second one relational or comparison operators. Third one assignment operators. Fourth one logical operators. Fifth one bitwise operators. Sixth one membership operators. Seventh one identity operators. Okay, so come to the first one, Python arithmetic operators. Okay na, assume the variable holds 10 and 10 and a holds 10 and b వేరియబుల్ బి హోల్స్ 20. అంటే ఇక్కడ రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం ఏబి అని. ఏ ఏమో 10ని స్టోర్ చేసుకుంది, బి ఏమో 20ని స్టోర్ చేసుకుంది. ఓకేనా. అంటే ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయా మేడం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ వైల్ కంపేర్ టు సి అండ్ పైథాన్ అంటే ఏమంత చేంజ్ ఉండదు. ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బి ఎక్స్ప్రెషన్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. దాన్నే మనం మోడిఫై చేయాలి. ఎడిషన్ ఆపరేషన్ ఉంది, ఎక్కడ చేసినా అదే ఎడిషన్ కదా. సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది, ఏ లాంగ్వేజ్లో చేసిన రెండు నెంబర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయడమే కదా, అక్కడ పెద్ద తేడా ఏం లేదు, సేమ్. ఓకేనా. బట్ ఇక్కడ ఎడిషన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులస్, ఎక్స్పోనెంట్. ఓకేనా. ఫ్లోర్ డివిజన్, దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటాము. డివిజన్కి అయితే ఒకే సింబల్ ఉంటుంది, ఫ్లోర్ డివిజన్కి అయితే 2 సింబల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, డివిజన్ సింబల్స్. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ Python arithmetic operators. ఓకేనా. The arithmetic operators contain addition, subtraction, multiplication, division, modulus, exponent and floor division. ఓకేనా. add values on either side of the operator. రెండు సైడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ని యాడ్ చేయండి. చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? అవుట్పుట్ ఏ ప్లస్ బి ఇస్ 30 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏలో 10 ఉంది, బిలో 20 ఉంది. నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 10 వస్తుంది. ఇంకా మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 200 వస్తుంది. డివిజన్ చేస్తే 2 వస్తుంది. ఓకే. మాడ్యులస్ అంటే రిమైండర్. హియర్ వీ కెన్ కన్సిడర్ రిమైండర్. ఓకే. 10ని 20తో మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి కోఎఫిషియంట్ నేమో డివిజన్ అంటాము. కోఎఫిషియంట్ వచ్చేసి 2 వస్తుంది, దట్ ఈస్ డివిజన్. ఓకేనా. బట్ రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? డివిజన్ పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత 0 వస్తుంది. 0 ఈజ్ మాడ్యులస్. ఓకేనా. మాడ్యులో ఆర్ మాడ్యులస్ అంటారు. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో వాట్ ఈస్ కోఎఫిషియంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ రిమైండర్? Remainder is a modulus, coefficient is a division. Okay, we will get the outputs. Next, exponent. Okay, double star. Okay, 10 to the power 20. Okay, 10 power 20, that is exponent. Next, floor division. The division of operands where the result is the coefficient in which the digits after the decimal points are removed. The decimal points remove చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్నే ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటాము. ఓకేనా. 9 ఫ్లోర్ డివిజన్ బై 2 అంటే అర్థం ఏంటి? 4. మనకు జనరల్గా ఏమొస్తుంది? 9ని 2తో డివైడ్ చేస్తే 4.5 కదా జనరల్గా వస్తుంది. ఆ 4.5ని మనం తీసేసామనుకోండి,
ఓకేనా. ఆ యొక్క ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ని, ఆ డెసిమల్ పాయింట్ నెంబర్ని మనం తీసేస్తే మనకి రౌండ్ ఫిగర్ ఏముంటుంది 4. ఓకేనా. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటాము. ఆ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ని మనము స్కిప్ చేసి ఆ ఇంటిజర్ పార్ట్, ఆ రౌండ్ ఫిగర్ని మాత్రమే మనం కన్సిడర్ చేస్తే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్లోర్ డివిజన్ అంటాము. ఓకేనా. 9.0/5/2 అంటే జనరల్గా మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ కూడా 1.0 కదా వచ్చేది, 4.0 కదా వచ్చేది. ఓకేనా. సో దాన్ని కూడా మనం తీసేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, ఆ ఫ్లోర్ డివిజన్, ఆ 1 తీసేసినప్పుడు వీ కెన్ యాడ్ దిస్ 4.0. ఎందుకంటే ఇదేమో ఇంటిజర్ నెంబరు, ఇదేమో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబరు. సో అందుకని 4.0. ఆ 1 పోర్షన్ అనేది ఏవైతే రిమైండర్ మిగిలిందో దాన్ని మనం తీసేస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లోర్ డివిజన్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ విత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఓకేనా. ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, మాడ్యులస్, ఎక్స్పోనెంట్, ఫ్లోర్ డివిజన్. ఓకే. నెక్స్ట్, పైథాన్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. అసలు వాట్ ఈజ్ మెన్ బై కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్? సో కంపేర్ చేయడం. కంపారిజన్ మీన్స్ డిఫరెన్షియేషన్ వెతుక్కోవడం. ఇప్పుడు ఇది 2 స్టూడెంట్స్ మధ్య నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో హూ ఈజ్ బెటర్? ఓకేనా. హూ ఈజ్ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అంటే నేను ఒక స్టూడెంట్ని ఇంకొక స్టూడెంట్తో కంపేర్ చేయడానే కంపారిజన్ అంటాము. ఓకేనా. అలాగే ఓన్లీ 2 ఆపరాండ్స్ మధ్యలోనే వీ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద కంపారిజన్ ఆన్ ఓన్లీ 2 ఆపరాండ్స్. అంటే ఏని బితో కంపేర్ చేయడం. ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఆర్ ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ బి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి, ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి, ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి. సో ఇలా మనము 2 ఆపరాండ్స్ మీదే మనం కంపారిజన్ చేయడాన్నే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటాము. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్కి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్కి ఉండే మెయిన్ డిఫరెన్స్, లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనేవి 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2 ఆపరేటర్స్ మీద కండక్ట్ చేస్తాము. బట్ రిలేషనల్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఆర్ కంపారిజన్ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఓన్లీ 2 ఆపరాండ్స్ ఆర్ 2 వేరియబుల్స్ మీదే మనం కండక్ట్ చేస్తాము. ఓకే. దట్ ఈజ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఏ కంపారిజన్. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అనేది కంపారిజన్, నాట్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఈజ్, దట్ ఈజ్ స్మాలర్ టు, దట్ ఈజ్ నాట్ ఆపరేటర్. ఇది సిమిలర్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్. సో గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు. Okay, these are the comparison operators. So when we compare those 2 operators, 10 less than 20, yes, true print అవుతుంది. 10 less than 20, true. 10 greater than or equal to 20, not true కదా, false. A less than or equal to B, ఓకే. ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏంటి? లెస్ దాన్ అంటే 10 అనేది 20 కంటే చిన్నదే. ఏదో ఒక కండిషన్ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. లెస్ దానా ఆర్ ఈక్వల్ టునా, ఏదో ఒకటి మనం సాటిస్ఫై అవుతున్నాం కాబట్టి ఈజ్ ట్రూ. ఈజ్ లెస్ దాన్, నాట్ ఈక్వల్ టు కాకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని మనం చెప్తున్నట్టు. ఓకేనా. లైక్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి, it is greater than b, and 10 greater than b, no, not, it is not. So false or not true. Like this we can get the results. So next, assignment operators. Okay na. Assume values a hold 10 and b hold 20. ఇక్కడ కూడా సేమ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాము. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, సింగిల్ అసైన్మెంట్ అండ్ కాంపోనెంట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి మనకుంటాయి జనరల్గా. మీరు సీలో నేర్చుకున్నారు. వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్, సింగిల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. కాంపౌండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్లో ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా. ఇవన్నీ ఓకేనా. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్లో ఏవైతే ఉంటాయో ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, మాడ్యులో, ఓకేనా, ఎక్స్పోనెంట్, ఫ్లోర్ డివిజన్, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తాము. విత్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్కి ఇన్ ఫ్రంట్ ఎడిషన్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం. వీటన్నింటిని కూడా కాంపోనెంట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటాము. ఓకేనా. అసైన్ వాల్యూ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆపరాండ్స్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆపరాండ్. సో ఆపరాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాల్యూస్ నేమో రైట్ సైడ్ అసైన్ చేస్తాము, ఇంకా వేరియబుల్స్ నేమో లెఫ్ట్ సైడ్ అసైన్ చేస్తాము. ఓకే. దిస్ ఇస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. అసైన్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సి. ఏ ప్లస్ బిలో ఉన్న వాల్యూని,
సో మనం దేనికి అసైన్ చేస్తున్నాము, సికి అసైన్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. దిస్ ఈజ్ యాడ్ అండ్, దీన్ని ఏమంటాము, ప్లస్ ఈక్వల్ టు, అంటే ప్లస్ ఉండి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం, యాడ్ అండ్ ఆపరేటర్ అంటాము. ఓకేనా. సి ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వివాలెంట్ టు సి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ సి ప్లస్ ఏ అని అర్థము. ఈ ప్లస్ని మనం ఈక్వల్ టు అవతలకు తీసుకెళ్ళాము అనుకోండి, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, సి ప్లస్ ఏ అని అర్థం. ఓకేనా. దట్ ఈజ్ అ సబ్ట్రాక్ట్ అండ్, మల్టిప్లై అండ్, డివ్ అండ్, మాడ్యులస్ అండ్, ఎక్స్పోనెంట్ అండ్, ఫ్లోర్ డివిజన్. So these are all called, this is the single assignment, these are all the component assignment operators. Okay, so like this we can pratidi kuda aa symbol ni outside తీసుకెళ్తే ఈక్వల్ సైడ్ మనకి ఇప్పుడు c మైనస్ ఈక్వల్ టు a ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు c మైనస్ a అని అర్థం. c ఈజ్ ఈక్వల్ టు c మైనస్ a. ఓకేనా. c స్టార్ ఈక్వల్ టు a ఉంది అనుకోండి, c ఈజ్ ఈక్వల్ ఈక్వివాలెంట్ టు c, బట్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు c star a. Like this it will be c division equal to a unknown, it is equivalent to c is equal to c by a. Okay na, that is like, here the different types of things we have to observe in this ppts. Okay, next Python bitwise operators. Here ఈ క్లాస్ మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలంటే మీ సి నోట్బుక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకొని ఆపరేటర్స్లోకి వెళ్ళి బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలా మనం అండ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసాము, వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ అండ్ ఆపరేషన్, వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ఆర్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ఆర్, ఇలా ఈ ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్, రైట్ షిఫ్ట్, ఇవి కనుక ఒకసారి మీరు రీకాల్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఈరోజు నైట్ చదవండి వాటిని, ఇక్కడ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ లాజికల్ అండ్, బోత్ ఆర్ ట్రూ ఇట్ విల్ బి ట్రూ కదా, అదర్వైజ్ ఫాల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాజికల్ ఆర్ అంటే ఏంటి, ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా అది ట్రూ. ఓకేనా. అలా మనకి ఏదైతే ట్రూత్ టేబుల్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం చదువుకున్నట్లయితే ఈజీగా వీ విల్ అండర్స్టూడ్ ద bitwise operators. Okay, bitwise operators works on bits and perform bit by bit operations. Okay, now the bitwise operator only perform on bits and binary symbols and ardham. Okay, now it can perform the operations bit by bit ante kada, it can perform first దీన్ని కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గో, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గో, నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ గో. It can operate on bit by bit. Assume if a equal to 60 and b equal to 13, now the binary ఫార్మాట్ దే విల్ బి యాజ్ ఫాలోస్. ఓకేనా. ఈ ఇంటిజర్ నెంబర్, ఓకే మ్యామ్, ఈ 60, 13 అనేది ఏంటి మా, ఇంటిజర్ నెంబర్స్. మ్యామ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ నెంబర్ ఎలా వచ్చింది, ఇది బైనరీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిజర్ నెంబర్ 60. ఈ 60ని మీరు బేస్ 2తో చేయండి. ఓకేనా. 60ని 2తో చేయండి, 2 60స్ని 2తో చేసేది 30, 2 15s ఆర్, ఓకేనా, 2 7s ఆర్, ఇలా మనం చేసుకుంటూ వస్తే మనకి ఒక వాల్యూస్ వస్తాయి ఇలా సైడ్. ఆ వాల్యూస్ అన్నింటిని మనం డౌన్ నుంచి అప్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఈ బైనరీ నెంబర్స్ అనేవి వస్తాయి, ఈ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్స్ అనేవి. ఓకేనా. సో ఇంటిజర్ నెంబర్, ఈ డెసిమల్ నెంబర్ని మనం ఎందులో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము, బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. బైనరీ నెంబర్ యొక్క బేస్ ఏంటి, 2. అంటే ఈ 60ని మనం 2తో బైనరీ ఈక్వేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు వచ్చేటువంటి ఆన్సరే ఇది. అలాగే 13ని మనం బైనరీలోకి కన్వర్ట్ చేస్తే, డెసిమల్ 30ని వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ బైనరీ, వి విల్ గెట్ దీస్ 2. ఓకే. సో నేను చెప్పాను కదా, బోత్ ఆర్ ట్రూ ఇట్ విల్ బి ట్రూ, అదర్వైజ్ ఫాల్స్. సో దాని ప్రకారం చూసుకుంటే ఏ అండ్ బి ఈజ్, దిస్ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్, ఏ ఆర్ బి, దిస్ వీ విల్ గెట్ దిస్ అవుట్పుట్. ఏ ఎక్స్ఆర్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్ఆర్, వీ విల్ గెట్ నాట్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ అండ్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్, ఇలా మనకి వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ పైథాన్. లాజిక్ అండ్ ఆర్, ఎక్స్ఆర్, ఓకేనా, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్. సిలో ఇంకా చాలా ఆపరేటర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టూడ్ టుడే వాట్ వీ డిస్కస్. లేటర్ ఆన్ వీ విల్ కంటిన్యూ దిస్ ఆపరేటర్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా. టుడే వీ నీడ్ టు లెర్న్, ఓపెన్ ద సి నోట్బుక్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు read about bitwise operators, truth table of each and every operator. Okay, thank you one and all.